ہماری کائنات جو کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے، ہماری یہ کائنات کب تک ایسی چلتی رہے گی؟ اس کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں یہ سب سے بڑے سوال ہیں۔ ہر انسان یہی جاننا چاہتا ہے کہ کچھ سالوں بعد ہماری کائنات کی حالت کیسی ہونے والی ہے۔ تو چلیے ٹائم ٹریول کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ سال آگے نہیں لے جاؤں گا، کچھ 100، 1000 یا لاکھ سال آگے نہیں، یہاں تک کہ 10 لاکھ سال آگے نہیں، بلکہ مل کر چلتے ہیں 10 کے آگے 303 سال کے اندر، چلتے ہیں خربوں سال آگے۔ یہ سب سائنسدانوں کی پیشن گویاں ہیں، حالانکہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے کائنات کے پراسرار سفر پر جو آپ کو اس دنیا سے باہر لے جائے گا۔ آج سے 100 کروڑ یعنی 1 ارب سال بعد، جی ہاں، ہم ڈائریکٹ آ گئے ہیں 100 کروڑ سال آگے۔ ہماری دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے۔ سورج 21ویں صدی کی نسبت 10 گنا زیادہ چمکیلا ہو چکا ہے۔ دھرتی پر گرمی بڑھ چکی ہے۔ ناسا کی ایک رپورٹ کے حساب سے 21ویں صدی میں زمین کا اوسطاً درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس تھا۔ اب سورج کی حرارت میں اضافے کی وجہ سے زمین کا اوسطاً ٹمپریچر 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ آلودگی کی وجہ سے اوزون لیئر بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آج سے 200 کروڑ سال بعد یعنی 2 ارب سال بعد 100 کروڑ سال اور گزر چکے ہیں۔ دھرتی کا درجہ حرارت اور بڑھ چکا ہے۔ گرمی کی وجہ سے سارے سمندر اور ندیاں سوکھ چکی ہیں۔ اس گرمی کے چلتے زمین پر زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انسان نامی جانور جو اس دھرتی پر رہتے تھے، وہ سورج کی شدت کی وجہ سے ڈائناسورز کی طرح ناپید ہو چکے ہیں۔ زمین پر کچھ جانور بچے ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ مر رہے ہیں۔ کچھ امیر لوگ ابھی بھی زندہ ہیں کیونکہ وہ مریخ پر چلے گئے تھے، جہاں سورج کا درجہ حرارت زمین کی نسبت کم ہے۔ کچھ ہزار سال بعد سورج کا درجہ حرارت اتنا بڑا ہے کہ اب مریخ پر بھی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ انسان مکمل طور پر ناپید ہو چکا ہے۔ اس کائنات میں اب ایک انسان بھی نہیں بچا۔ آج سے 400 کروڑ یعنی 4 ارب سال بعد ہماری ملکی وے گلیکسی کا ہمسایہ اینڈرومیڈا، اس نے ہماری ملکی وے گلیکسی کو اپنی طرف تان لیا ہے۔ بہت سال پہلے یعنی 21ویں صدی میں اینڈرومیڈا ہماری ملکی وے گلیکسی سے 2500 کروڑ لائٹ ایئر کے فاصلے پر تھا، لیکن اب یہ دونوں آپس میں ٹکرانے جا رہے ہیں۔ اب زمین ویران پہاڑوں اور ریتلے میدانوں سے بھری پڑی ہے۔ آخر کار دونوں گلیکسیز آپس میں ٹکرا چکی ہیں۔ دونوں گلیکسیز نے مل کر ایک سپر گلیکسی کو جنم دے دیا ہے، جس کا کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ نام دینے والی پیڑھی انسان ختم ہو چکے ہیں۔ اس سپر گلیکسی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج سے 500 کروڑ یعنی 5 ارب سال بعد اس گلیکسی کی ٹکر کے چلتے سولر سسٹم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ سولر سسٹم ملکی وے گلیکسی کے بہت اندر تک ہے۔ اس ٹکر سے بچنے کے بعد بھی ہمارا سولر سسٹم ختم ہونے والا ہے۔ سولر سسٹم اپنے جیون کے آخری سالوں میں ہے، کیونکہ سولر سسٹم کو مینٹین رکھنے والا ہمارا سورج آؤٹ آف فیول ہونے لگا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی ساری انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب انسان جیتے تھے یعنی 21ویں صدی میں، تب سورج کا جتنا سائز تھا اس سائز سے تقریباً 200 گنا بڑا ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دھرتی سے سورج بڑا لال سا مرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مگر اس کو دیکھنے والا اب کوئی نہیں ہوگا۔ سولر سسٹم کے اینگل سے دیکھیں تو سورج کا سائز اور بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اب سولر سسٹم کے پہلے سیارے مرکری کو نگل چکا ہے۔ اب سولر سسٹم میں 8 نہیں 7 سیارے ہیں۔ سورج ایک ایک کر کے سارے سیاروں کو نگلتا جا رہا ہے۔ پہلے سورج نے مرکری کو نگلا، پھر وینس کو، پھر دھرتی نامی سیارے کو بھی نگل گیا ہے، جس پر کبھی انسان نامی مخلوق رہتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سیٹرن، جوپیٹر، نیپچون سیاروں کو سورج نکل چکا ہے۔ اب سولر سسٹم میں کوئی سیارہ نہیں بچا، صرف سورج ہی بچا ہے۔ آج سے 1500 کروڑ یعنی 15 ارب سال بعد اب سورج کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب سورج کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے۔
बूढ़ा सा सूरज बाकी सितारों के टुकड़ों से घिरा हुआ। हमारा सोलर सिस्टम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। आज से 10,000 करोड़ यानी 100 अरब साल बाद जिस जगह पर गैलेक्सीज और एंड्रोमेडा गैलेक्सीज हैं जो कई साल पहले ही एक बन चुके हैं और तकरीबन 100 और भी कहकशाएं हैं, इस जगह को वर्बो सुपर क्लस्टर कहते हैं। मतलब इस एरिया में 21वीं सदी में 10,000 करोड़ साल पहले सारे अलग अलग गैलेक्सीज एक जगह पर रहते थे। अब ये एरिया बहुत पुराना हो चुका है। इसके अंदर के 100 से ज़्यादा कहकशाएं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से आपस में एक दूसरे के करीब आ गए हैं। सारे गैलेक्सीज ने मिलकर एक बड़े सुपर गैलेक्सी को जन्म दे दिया है। अब सभी कहकशाओं के अंदर के सभी तारे अब बुझ चुके हैं, मर चुके हैं, क्योंकि इनका ईंधन ख़त्म हो चुका है। जैसे हमारा सूरज पहले ही मर चुका है, वैसे ही कायनात की तमाम कहकशाओं के सभी तारे एक एक करके मरते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कहकशाएं ख़त्म होती जा रही हैं। नए तारों के बनने के लिए डस्ट क्लाउड की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत पहले 21वीं सदी में कायनात में अवेलेबल थी, लेकिन अब इस कायनात में कोई भी डस्ट क्लाउड नहीं बचा जिससे तारे बन पाएँ। इसलिए अब इस पूरी कायनात में कोई नया तारा नहीं बन पा रहा। कायनात में अब कोई कहकशां दिखाई नहीं दे रही। आज से 2 लाख करोड़ यानी 2,000 अरब साल बाद, जैसा कि आपको पता होगा कि ये कायनात मुसलसल फैल रही है और ये रफ्तार तेज़ होती जा रही है, पर अभी 2 लाख करोड़ साल बाद ये रफ्तार लाखों गुना बढ़ गई है। अब इस कायनात में कोई कहकशां तो नहीं है, पर कुछ कहकशाओं के टूटे हुए टुकड़े बचे हुए हैं जो कायनात के फैलाव की वजह से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। आज से 20 लाख करोड़ यानी 20,000 अरब साल बाद इस मरती हुई कायनात के दूसरे किनारे पर आखिरी के 10 या 15 तारे बचे हुए हैं। और हाँ, कायनात में मौजूद ख़तरनाक राक्षस जिसे ब्लैक होल कहते हैं अब यहाँ के राजा बन चुके हैं। कायनात में कहकशाएं और तारे ना होने के बराबर हैं, मगर ब्लैक होल्स अभी भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं। ये ब्लैक होल्स मुसलसल घूम रहे हैं और सितारों के बचे खुचे टुकड़ों की तलाश में हैं ताकि उनको निगल पाएं। आज से 1 करोड़ करोड़ यानी 1 अरब साल बाद इस कायनात की दूसरी तरफ वाले तारे भी अब मर चुके हैं। ब्लैक होल्स ने प्लैनेट के बचे टुकड़ों को भी खाना शुरू कर दिया है। कायनात में मौजूद हर चीज़ को ब्लैक होल्स आहिस्ता आहिस्ता खाते जा रहे हैं। अब इस कायनात में कुछ भी नहीं बचा है जिसे देखा जाए। यहाँ सिर्फ ब्लैक होल्स हैं और सिर्फ ब्लैक होल्स बचे हैं। आज से 10 के आगे 40 सिफर साल बाद ये इस कायनात के खात्मे की शुरुआत है। चलिए अब हम जूम गूगल्स पहन लेते हैं। अब आप देख सकते हैं स्पेस में सिर्फ एटम ही एटम हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। अब कुछ नहीं बचा सिवाय ब्लैक होल्स के। अब ब्लैक होल्स अपनी ख़तरनाक कशिश की फोर्स की वजह से एक दूसरे के सामने आते जा रहे हैं। अब इस कायनात के सारे ब्लैक होल्स मतलब सारे के सारे मिलकर एक सुपर ब्लैक होल बन गए हैं। अब इस कायनात में मौजूद पार्टिकल जो लकी तौर पर बच गए थे, इन्हें भी ये बड़ा ब्लैक होल खाना शुरू हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये कायनात मर रही है। आज से 10 के आगे 303 सिफर साल बाद, जिसे कहते हैं सेंटिलियन, ये है कायनात का खात्मा। अब कायनात पूरी तरह से खाली हो चुकी है। कायनात फैलते फैलते इतनी बड़ी है कि जिसका अंदाज़ा मुमकिन ही नहीं। अब इस कायनात का साइज़ इतना बड़ा हो चुका है कि वो सुपर ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडिएशन की वजह से इवेपोरेट हो चुका है। मतलब वो ब्लैक होल जो सब कुछ खाए जा रहे थे, अब वो खुद मर रहे हैं। कुछ सालों में ही वो ब्लैक होल भी गायब हो गया है। अब वो अल्टीमेट पॉइंट आ चुका है जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद ही नहीं, और ना ही कोई प्लैनेट, ना ही कोई तारा और ना ही कोई ब्लैक होल मौजूद है। कायनात अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ भी नहीं, ये भी मौजूद नहीं है। एब्सोल्युटली नथिंग, सिवाय खाली जगह के, सिवाय इस स्पेस के। यही वो स्पेस, यही वो चीज़ है जिसे खुदा कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह मौजूद है।
स्पेस ने ना कभी जन्म लिया है और ना ही कभी मर सकता है। स्पेस के अंदर की सभी चीज़ें जन्म लेकर फिर ख़त्म हो चुकी हैं, मगर स्पेस अपने आप में एक नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ है, मतलब ये अल्टीमेट पॉइंट है। इसी स्पेस में एक वक्त एक धरती नामी प्लेनेट हुआ करता था जिस पर इंसान रहते थे। एक दिन एक चैनल वक्त के खात्मे के बारे में बता रहा था, पर वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब स्पेस बचा है और सब कुछ ज़ीरो हो गया है।